नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। 10वी वर्गाच्या परीक्षेचा पहिला दिवस। जिल्हाभरातील 52 केंद्रावर तडगा पोलीस बंदोबस्त। दहा परीक्षा केंद्राची पाहणी करणारे जिल्हाधिकारी आणि SP। केंद्राच्या व्यवस्थापनासाठी अधिकाऱ्यांकडे अनेक सूचना। आदिलाबादमध्ये YouTubeच्या मदतीने चोरीचा नवा प्रकार। लॉकरमधून सोनखळी चोरीला गेली असून आरोपींना अटक। DSP जीवन रेड्डी यांनी प्रकरणाचा तपशील मीडियासमोर उघड। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्ह्यात आजपासून 10वीच्या सार्वजनिक परीक्षा सुरू झालेली आहे। त्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे। या महिन्याच्या 21 तारखेपासून पुढील महिन्यात 2 एप्रिलपर्यंत परीक्षा सुरू राहतील। परीक्षेसाठी जिल्हाभरात 52 केंद्र स्थापन करण्यात आली असून 10,043 विद्यार्थी परीक्षेला बसायचे होते, तर पहिल्या दिवशी 10,013 विद्यार्थी बसले। 30 जण गैरहजर। 5 मिनिटांच्या नियमाने विद्यार्थी 1 तास लवकर केंद्रावर पोहोचले। त्यांची हॉल तिकीट तपासण्यात आली आणि त्यांचे वाटपही केल्यात खोल्यांमध्ये बसले। केंद्राच्या व्यवस्थापनाने त्यांची कसून तपासणी केली। त्यांना आज जाऊ दिले। विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक आल्याने अनेक केंद्रावर हे जल्लोटाचे वातावरण आहे। विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडचणी न येता शांतपूर्ण वातावरणात परीक्षा देता यावी यासाठी केंद्रांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। संबंधित केंद्रामध्ये विजेच्या सुविधेबरोबर पंखे, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सेवा, बालकांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। तर दुसरीकडे कलम 163 केंद्रावर कोणत्याही अनुचित घटना न होता त्याची परीक्षेच्या देखरेखीखाली 52 स्वस्थ अधीक्षक आणि 52 विभागीय अधिकारी, 13 संरक्षक आणि 650 निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे। तसेच सामुदायिक कॉपीला परवानगी न देता 3 फ्लाइंग स्क्वॉड टीम आणि 13 सिटिंग स्क्वॉड टीम ही तयार करण्यात आली आहे। तसेच जवळपासची झेरॉक्स केंद्र परीक्षा संपेपर्यंत बंद ठेवण्यात आलेली आहे। इयत्ता 10वीच्या परीक्षा सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी स्थानिक विद्यानगर जिल्हा परिषद प्राथमिक हायस्कूल व शासकीय कन्या आश्रम या हायस्कूलमध्ये उभारण्यात आलेल्या 10 परीक्षा केंद्रांना भेटी दिली। यावेळी DEO यांनी प्रणिता यांनी या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत विचारणा केली। परीक्षा केंद्रामधील सर्व मूलभूत सुविधांची तपासणीही करण्यात आली। परीक्षापर्यंत सशस्त्र वागण्याचा सल्लाही देण्यात आला आणि विद्यार्थ्यांनी सेल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणू नये यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी असे सांगण्यात आले। कोणतीही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी घ्यावी असे ते म्हणाले। तर SP अखिल महाजन यांनीही भरपूर प्रवास केला। शहरात लिटिल स्टार हायस्कूल व शासकीय राजपत्रित क्रमांक 1 हायस्कूलमध्ये घेण्यात आलेल्या 10वीच्या परीक्षा केंद्राची पाहणीही करण्यात आली। ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈరోజు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి। దానికి 9:30 to 12:30 ఎగ్జామ్ పీరియడ్ ఉంటుంది। 9:35 వరకు 5 minutes గ్రేస్ టైం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మన అన్ని ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ 52 ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మన జిల్లా పరిధిలో। దానికి మనం 2 మేల్ కానిస్టేబుల్స్, 1 ఫీమేల్ కానిస్టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది। మన డ్యూటీ మనం మంచిగా వాళ్ళకి అన్ని చెకింగ్ చేసి లోపల ఎవరు ఫోన్ తీసుకోకుండా అది మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము।
ఎవరైనా సూపరింటెండెంట్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఫ్రిస్కింగ్ చేసి పంపిస్తున్నాము. ఆ పేరెంట్స్ అండ్ పిల్లలకు కూడా మీరు కూడా అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్, మంచిగా రాసుకోండి మీ ఫ్యూచర్ కోసం. ఆల్ द बेस्ट. थँक्यू. घरातल्या लॉकरमध्ये सोन्या चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन तुम्ही आरामात झोपू शकता की का आणि कोण घेऊ शकत नाही, तर यामध्ये आपण काय काळजी घ्यायची आणि किल्लाडी लेनने यूट्यूबच्या मदतीने लॉकर उघडले आणि सोन्याची चेन आणि एक नवीन उचलली. अशा चोराला चालताना देणारी घटना आदिलाबाद शहरात घडलेली आहे. पोलिसांनी हे प्रकरण अतिशय गंभीरपणे घेतल्याचे लवकरच त्याचा छडा लावला. आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची मालमत्ता व रोख रक्कम जप्त करून पोलीस कोठडीमध्ये सोडवण्यात आलेली आहे. डीएसपी जीवन रेड्डी यांनी गुरुवारी रात्री 2 टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती दिली. పనిచేసుకుంటున్నది కంటిన్యూ అంటే డౌట్ రాకుండా పనిచేసుకుంటున్నది. ఇక మేము కొద్దిగా ఆమె మీద అబ్జర్వేషన్ పెట్టినాం. ఆమె బయటకు ఎప్పుడైతే అంటే ముందే డౌట్ వస్తే ఆమె మళ్ళీ పారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి మేము ఈమె అంతకుముందు హైదరాబాద్ జాబు తిరుపతి ఫర్టిలైజర్ బిజినెస్ రిక్షా కాలనీ అనే ఒక వ్యక్తి 17/3/2025 రోజు మా ఆదిలాబాద్ 2 టౌన్ పిఎస్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఫిర్యాదు సారాంశం ఏందనగా అతడు ఇక్కడ రిక్షా కాలనీలో అతని సొంత ఇంటిలో బెడ్రూమ్లో ఒక గోద్రేజ్ లాకర్ను ఫిట్ చేసుకొని దానిలో 6th రోజు 5 తులాల అంటే 50 గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్, ఒక 2 తులాస్ గోల్డ్ బ్రాస్లెట్, 1.5 తులాస్ ఈచ్ గోల్డ్ చైన్స్ అవి పెట్టి దానికి గోద్రేజ్ లాకర్కు నెంబర్ లాక్ చేయడం జరిగింది. నెంబర్ లాక్ అతనికి ఒకరికి తప్ప వేరే ఎవరికి తెలియదు. నెంబర్ లాక్ చేసిన తర్వాత 17th రోజు ఆ నెంబర్ లాక్ ఓపెన్ చేసి గోద్రేజ్ లాకర్ ఓపెన్ చేసి చూడగా దానిలో అతను పెట్టిన గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ 50 గ్రామ్స్ ఆర్నమెంట్స్ మిస్ కావడం జరిగింది. అరే ఏ విధంగా మిస్ అయింది, నేను నెంబర్ లాక్ వేసిన, నెంబర్ లాక్ నాకు తప్ప వేరే ఎవరికి తెలియదు, మళ్ళీ లాకర్ కూడా బ్రేక్ కాలేదు, ఇది అసాధ్యం, ఏ విధంగా జరిగిందని అతడు బాగా డౌట్ వచ్చింది. ఈ విషయం పోలీసు కంప్లైంట్ ఇద్దారని చెప్పి మాకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదు తీసుకున్న 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ కరుణాకర్ రావు మరియు విష్ణు ఎస్ఐ వీరిద్దరు కేసు నమోదు చేసుకొని దీన్ని దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది ఎవరో స్కిల్ఫుల్గా తెలివిగా ఈ అఫెన్స్ చేసినట్టు మా ఇన్స్పెక్టర్ గ్రహించి దీనిలో ఇది బయట వ్యక్తుల పని ఉండకపోవచ్చు, చేస్తే తెలిసిన వాళ్ళు ఇంట్లో పనిచేసే దొంగలే ఉండవచ్చు అని చెప్పి మేము ఆ ఇంట్లో పనిచేసే వారిని ఎవరెవరైనా వాళ్ళ డాటా తీసుకోవడం జరిగింది. వారి ఇంట్లో ఒక కోట మమత అనే ఒక వర్కర్, ఆమె సర్వెంట్ పనిచేయడం జరుగుతుంది గత 4 months నుంచి. ఆమె మీద మాకు అనుమానం ఉండే, అయితే ఆమె గురించి చాలా నుంచి ఈ 17th నుంచి సెర్చ్ చేశాం. ఈరోజు బస్టాండ్ ఏరియాలో కోట మమత మరియు ఇంకొక పర్సన్ సయ్యద్ ఇర్ఫాన్ బాషా, ఇతంది సురేంద్ర నగర్, నారపల్లి, గట్కేసర్, రంగారెడ్డి డిస్టిక్, వీరిద్దరు అక్కడ బస్టాండ్ దగ్గర అనుమానాస్పదంగా కనిపించారు. వీరిని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఇర్ఫాన్ బాషా దగ్గర గోల్డ్ బ్రాస్లెట్ 2 తులాస్ది, తర్వాత ఒక 1.5 తులా గోల్డ్ చైన్ అవి దొరకడం జరిగింది. మాకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఈ కేసులో ఫిర్యాదులో ఉన్న ఐటమ్స్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర దొరికిన ఐటమ్స్ సేమ్ కంపేర్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే ఆయన భాష ఏం చెప్పాడంటే, ఈమె కోట మమత నా యొక్క ఫ్రెండ్, మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నది, ఆమె నాకు తెచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చిందంటే ఆమె పనిచేసే ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లాకర్లోకి వెళ్ళి దొంగలించి తెచ్చి ఇవ్వడం జరిగిందని అతడు భాష చెప్పడం జరిగింది. కోట మమతని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఆమె నేరం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. నేనే మా ఓనర్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చి భాషకి ఇచ్చినట్టు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే నేరం మరి ఏ విధంగా చేశారని చెప్పి మేము ఇద్దరిని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఈయన A1 ఇర్ఫాన్ బాషా, ఈ బాషా అనే వ్యక్తి ఏం లేదు, యూట్యూబ్లో హౌ టు ఓపెన్ గోద్రేజ్ లాకర్ అని ఒకటి కొడితే నెంబర్ వస్తుంది, ఆ నెంబరు నువ్వు ట్రై చేయి అంటే బాషా చెప్పిన విధంగా ఈ మమత సర్వెంట్ హౌ టు ఓపెన్ గోద్రేజ్ లాకర్ అని చెప్పి యూట్యూబ్లో కొట్టగా వచ్చిన కోడ్ వర్డ్ కొట్టగానే ఆ లాకర్ ఓపెన్ కావడం జరిగింది. తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు 5 తులాలు దొంగలించి మరి మన లాక్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలని కూడా అడగగా ఆయన A1 మళ్ళీ యూట్యూబ్నే వాడండి, యూట్యూబ్లో క్లోజ్ ఏ విధంగా చేయాలన్నది కొడితే వచ్చేస్తుంది అంటే సేమ్ ఆమె కొట్టడంతో ఏదో పాస్వర్డ్ వచ్చింది. ఆ పాస్వర్డ్ కొట్టగానే లాకరు క్లోజ్ కావడం జరిగింది. ఇది
ఓనర్కు ఏం తెలియలే ఈ విషయం. 17th రోజు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విషయం బయటపడ్డది. అంటే ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా ఇర్ఫాన్ బాషా ఇచ్చిన సూచన మేరకు నేను బంగారం దొంగిలించిన అని చెప్పి कोर्टामध्ये నేరం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जनजागृती करून जिल्ह्यात ॲनिमियामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी कठोर परिश्रम घेण्याची सूचना केली आणि सिकल सेलबाबत जिल्हास्तरीय TEO प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यक्रम गेल्या 4 दिवसापासून स्थानिक DMHO कार्यालयाच्या मीटिंग हॉलमध्ये सुरू आहे. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून त्यांनी NCD कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्रीधर यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आणि सिकल सेलचा प्रचार रोखण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. अशक्तपणाची बाधा न होता प्रत्येकाने आरोग्य रक्षणाकडे विशेष लक्ष द्यावे असेही ते म्हणाले. लोकांना सिकल सेल ॲनिमियाचा त्रास होतो. त्यांना ॲनिमिया टाळण्यासाठी घ्यायच्या पोषक तत्वांबाबत जाणून घ्यावे आणि क्षेत्रीय स्तरावर अधिक जागरूकता निर्माण करावी. तर 2047 पर्यंत राज्यात सिकल सेल ॲनिमिया मुक्त करण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे आणि रोखण्यासाठी सामाजिक जबाबदारी म्हणून त्यांनी आपली भूमिका बजवायची. या कार्यक्रमामध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि पर्यवेक्षक आदींनी सहभाग घेतला. So in case of anemia, తర్వాత in case of anemia develop అయితే remediated. అయితే దీంట్లో సిక్కిల్ తలసీమియా రెండు ఉంటాయి. తలసీమియా అంటే ఎక్కువ విటమిన్ అవసరం పడుతుంది. సిక్కిల్ సెల్ అవన్నీ అట్లా ఫైల్ మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ రికార్డ్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఏం చేస్తారు, ట్రీట్మెంట్ రికార్డ్ ప్రాపర్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో వాడుతున్నప్పుడు రెగ్యులర్ చెకప్ ఉందా లేదా, రెగ్యులర్ చెకప్ ఉందని వాళ్ళ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ రికార్డ్ ఉంటుంది. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ आर्ली बी CPI अंतर्गत वसाहतीतील महिलांनी ग्रामपंचायत अंतर्गत निशाणघाट येथे मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या मागणीसाठी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले. रिले तंबू ठोकून उपोषणाला बसले. तर या दीक्षा आज 3ऱ्या दिवशी पोहोचले आहे. CPIचे राज्य नेते कलावेणी शंकर आणि जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी शिबिराला भेट दिली आणि त्यांना पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की सर्वे क्रमांक 38 मधील निशाणघाटमध्ये लोकांना किमान मूलभूत सुविधा पुरवण्याची गरज आहे आणि यापूर्वी अनेक आंदोलने आणि उपोषणही करूनही अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. तर गेल्या 8-9 वर्षापासून गरीब झोपडीत राहत असतील तर त्यांची काळजी न घेणे हे चुकीचे आहे. तर विषारी कीटकांच्या भीतीने ते आपले जीवन व्यतीत करत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. तेथे पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज, इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्यासही सांगितले. పేద ప్రజలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు నివాస స్థలాల కోసం, ఇంటి స్థలాల కోసం అనేక పోరాటాలు చేసి పునరావాసం కల్పించినటువంటి చరిత్ర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉంది. అందులో భాగంగానే ఇవాళ నిషాన్ ఘాట్ కానీ అట్లాగే 58 జీవో ప్రకారం ఏదైతే మావాల గ్రామ పంచాయతీ పురాతనంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ కూడా 170 సర్వే నెంబర్లో నిర్వహించుకున్నటువంటి ఇళ్లకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పరచాలని చెప్పి నేటికి 5వ రోజు అవుతా ఉన్నది. రిలే నిరాదీక్షలు చేస్తూ ఉన్నారు. కలెక్టర్ గారిని కూడా సంప్రదించడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాలకులు కూడా ఇట్టి విషయమై తక్షణమే స్పందించి వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలు ఏర్పరచాల్సినటువంటి బాధ్యత పాలకులపైన ఉన్నది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూనే, ఈ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో అనేకమైనటువంటి కాలనీలు వెలిసినాయి అంటే ఇలా ఎర్ర జెండా ఉద్యమాల ద్వారానే CPI నాయకత్వం వహించింది. అనేక మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇప్పించినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది. ఆ చరిత్ర వెల్లువలోనే ఇవాళ బడుగు బలహీన వర్గాలు, అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాల మీద హక్కును కల్పించాలని చెప్పి కరెంటు సౌకర్యం, మంచినీటి సౌకర్యం, అట్లాగే అన్ని వసతులు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం చొరవ చూపెట్టాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. आदिवासी काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आनंद शेडमके यांनी रवी श्रीनिवास यांना तोंडावर ताबा ठेवा आणि खबरदार बोला इशारा दिला. आदिवासींच्या स्वभावमानाचे हे प्रतीक असलेले सीताक्का येथे आवाक मागे बसून ओरडणार नाहीत. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी तीव्र ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सिरपूर कागजनगर काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी रवी श्रीनिवास यांनी आदिवासी बालक आणि मंत्री सीताक्का यांच्या विरोधामध्ये केलेल्या अनुचित टिप्पणीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो असे म्हणाले. त्यांनी तातडीने जाहीर माफी मागावी अशीही त्यांनी मागणी केली. आदिवासींच्या स्वाभिमानाचा दाखल आदिवासी महिलेला हाताशी धरून याबाबत बोलणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्नही त्यांनी केला. तर आदिवासी स्त्रिया किती स्वस्त आहे असे ते म्हणाले. कोणताही व्यवसाय करू तर विरोध आदिवासींना केला. सीताक्का आपल्या या आवडीप्रमाणे वागेल आणि खपवून घेणार नाही अशी तिखट टिप्पणीही त्यांनी केली. ఏదైతే మొన్న సిర్పూర్ కాగత్ నగర్ ఇన్ఛార్జ్ రావి శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా, మరి సీతక్క మీద వ్యాఖ్యలు చేసిండో ఒక ఆదివాసీ మహిళ అయినా వెనుకకు తీసుకోవాలా, సమర్పణ కోరుకోవాలా. లేని పక్షంలో మరి ఆదివాసీ గూడలలో వస్తే ఖచ్చితంగా ఆదివాసులందరూ ఏకమయ్యి తరిమి కొడతామని హెచ్చరిస్తున్నా. ఒక ఆదివాసీ మహిళ మరి ఏదో మీడియాలో మాట్లాడుతున్నాడు, మొన్న ఛత్తీస్గఢ్ పోతుంది, ఖమ్మం పోతుంది అంటే ఒక ఆదివాసీ మహిళ పని చేయొద్దా, మరి ముందుకు రావద్దా? ఆదివాసీ దాంట్లో ఒక మంత్రికి అవమానం చేసుడు ఇది చాలా తప్పు. మరి ఆదివాసీ పక్షం నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఖమ్మం, భద్రాచలం, ఏటర్ నగరం మరి సీతక్క ఒకటే అనుకుంటున్నారు, కానీ ఖచ్చితంగా ఆదివాసీ సమాజం ఆమె వెంట ఉంటుంది. ఇది ఖచ్చితంగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. మీరు సీతక్క వ్యాఖ్యలు ఎట్లా మాట్లాడినరు అది ఖచ్చితంగా మీరు పోయి ఆమెకు దండం పెడతారా, క్షమాపణ కోరుకుంటారా అది మాకు తెలియదు. కానీ మీరు ఆమెకు ఈ ఎటువంటి అట్లా మాట్లాడితే మేము ఊరుకోము ఆదివాసీ సమాజం. మరి మీరు టీఆర్ఎస్, బీజేపీ మీరు అనుకూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు, మరి మీకు అనుకూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మరి ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాక మాట్లాడేది ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఇది మానేయాల మీరు 100% చెప్తున్నాం. కానీ సీతక్కకు మీరు ఇది వ్యాఖ్యలు చేసుడు చాలా తప్పు. నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నా, మీరు ఏ విధంగా గూడలలో వస్తారు ఆదివాసీ గూడలలో ఖచ్చితంగా ఆదివాసీ ఏకమై మీకు बुद्धी చెప్తాం 100% అని నేను హెచ్చరిస్తున్నా. माला वेलफेअर असोसिएशनचे जिल्हा अध्यक्ष कोप्पुला रमेश यांनी सांगितले की नुकत्याच झालेल्या तेलंगणा विधानसभेमध्ये एससी वर्गीकरण विधेयक मांडण्याचा आणि मंजूर करण्याचा ते तीव्र निषेध करत आहे आणि ते पूर्णपणे माला विरोधी विधेयक मानत आहे. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लब येथे मीडियाचे आयोजन बैठकीमध्ये ते बोलत होते. राज्य सरकारचा माला बाबतीचा दृष्टिकोन हा चुकीचा आहे. सीएम रेवंत रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे पालन न करता आणि एकल सदस्य आयोगाचा अहवाल विचारात न घेता त्यांनी केवळ या मादगांना फायदा देण्यासाठी एकतर्फी कृती केलेली आहे. तर अनेक आव्हाने करूनही मार्गदर्शन तत्वाचे पालन न करता विधेयक मंजूर करणे हे अयोग्य असल्याचेही म्हणाले. याला आव्हान म्हणून स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करण्याचेही सांगितले. अंबेडकर की जय, मरो डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर की जय, కాపాడుకుందాం భారత రాజ్యాంగాన్ని. మాల సంక్షేమ ఆధారంలో ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. మొన్న 18th రోజు అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు వర్గీకరణ బిల్లు పెట్టడం జరిగింది. అది పూర్తిగా మాలలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి బిల్లు, మాలలకు నష్టం చేసినటువంటి బిల్లుగా మేము మాల సంక్షేమ సంఘంగా దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం, వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఏకసభ్య కమిషన్ ఏదైతే ఏర్పాటు చేసిండ్రో మాలల తరపు నుంచి జిల్లాతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అనేక విజ్ఞప్తులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దేన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఓన్లీ రేవంత్ రెడ్డి సింగిల్ ఎజెండా మాదిగోళ్లకు లాభం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అది బిల్లులో ఏకపక్షంగా అనేది పెట్టడం జరిగింది. అంటే 2011 సెన్సెస్ ఒకటి తీసుకోవడం ఒకటి, సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ పాటించడం అనేది రెండవది, మూడవది ఏంటంటే అంటే ఎటువంటి సర్వే కానీ చేయకుండా చేయడము, ఇంకొకటి ఆర్టికల్ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి 341ని కూడా ఎటువంటి సలహా దాంట్లో ఉన్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ పాటించకుండా చేసింది. కాబట్టి దీన్ని మేము సవాల్గా స్వీకరిస్తున్నాం. దీన్ని సుప్రీంకోర్టులోనే
దీన్ని రిట్ పిటిషన్ వేయబోతున్నాం. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తే ఎటువంటి గుణపాఠం జరిగిందో ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రిని కూడా వర్గీకరణ అన్యాయంగా చేసిందని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు బోన్లో నిలబెట్టబోతున్నామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని మాలలకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నటువంటి మాలలకు వ్యతిరేకి ప్రభుత్వంగా మేము ఈరోజు దీన్ని टीटीएస్తున్నాం. सेवानिवृत्त एम्प्लॉयमेंट वेलफेअर असोसिएशनच्या अध्यक्ष लक्ष्मा रेड्डी यांनी सांगितले की जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत या महिन्याच्या 31 तारखेपर्यंत आहे आणि सर्व पेन्शनधारकांनी यांची नोंद घ्यावी. आदिलाबाद प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. आतापर्यंत 705 जणांनी जीवन प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात पेन्शन बंद होणार असून धोका आहे. तसेच या महिन्याच्या 25 तारखेला निवृत्ती ही वेतनधारकांच्या इमारतीत वैद्यकीय शिबिर घेण्यात येणार असून हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर निशिकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय तपासणी करून औषधे मोफत दिली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విశ్రాంత ఉద్యోగ సంఘం తరఫున సమస్త పెన్షనర్లకు మరియు కుటుంబ పెన్షనర్లకు తెలియజేయడం ఏమనగా లైఫ్ సర్టిఫికెట్ 31/3/20 కూడా సమర్పించవలసి ఉన్నది. కానీ ఇప్పటి వరకు 705 మంది సమర్పించడం జరగలేదు. కావున అందరూ ఈ 705 మంది కూడా 31/3/20 కూడా లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలా, లేని వారి ఏప్రిల్ పెన్షన్ నిలిపివేయడని అందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ మెడికల్ క్యాంపు 25/3/25 నాడు 11 గంటలకు మన పెన్షనర్స్ భవనంలో మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. దానికి డాక్టర్ నిషికాంత్ కార్డియాలజిస్ట్ వచ్చి అందరికీ అంటే నాట్ ఓన్లీ పెన్షనర్స్ అందరికీ పెన్షనర్స్ కానీ పౌరులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ అందరికీ ఫ్రీ చెకప్ అందరూ अटेंड अయ్యి దాన్ని सक्सेस చేయాలని. सीसीआयच्या पुनर्जीवनासाठी सर्व पक्षांमध्ये रिले उपक्रम सुरू आहे. स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले आंदोलन शुक्रवारी 4थ्या दिवसात दाखल झालेले आहे. स्थानिक आमदार खासदार यांच्यामध्ये जिल्ह्याच्या विकासाबाबत कितीही प्रामाणिकपणा आहे का याची पर्वा न करता केंद्रीय उद्योग मंत्री संसदेच्या अधिवेशनामध्ये तातडीने घोषणा करावी अशी मागणी सीसीआय साधना समितीच्या सदस्यांनी केली. तसेच सीसीआय उद्योगाच्या या पुनर्जीवनासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पात तरतूद करावी आणि गंजलेल्या या मशीनची विक्री करण्याची ही निविदा प्रक्रिया मागे घ्यावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. तोपर्यंत लढायचे त्यांनी ठरवले. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమస్యలో సీసీఐకి నిధులు వెంటనే కేటాయించాలి. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమస్యలో సీసీఐకి నిధులు వెంటనే పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమస్యలో సీసీఐకి నిధులు వెంటనే సీసీఐ రీఓపెన్ చేసేంత వరకు వర్ధిల్లాలి సీసీఐ సాధన కమిటీ. భూములు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ 100 సంవత్సరాలు ఇవ్వకుండా మరి భూములను 16 సంవత్సరాలే సీసీఐ నడిచి మరి భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరి సీసీఐని పునఃప్రారంభిస్తాం చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇప్పటి వరకు కూడా సీసీఐని ప్రారంభించలేదు. మరి భూములు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏదైతే సీసీఐ ప్రారంభిస్తారా మరి ప్రారంభించాలి, లేకపోతే భూ నివాసుల యొక్క భూములను వాళ్ళకు వాపసు ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం. వాళ్ళ భూలో మహిళలు కూర్చోవడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఈ పోరాటం సీసీఐని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి, బడ్జెట్ సమావేశాలు. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలనే డబ్బులు కేటాయిస్తే ఖచ్చితంగా మన ఎంపీ గారు మాట్లాడి డబ్బులు కేటాయించేటట్టు చేసి ఈ పరిశ్రమని చేయాలని చెప్పి మేము కోరడం జరుగుతుంది. అనేక పోరాటాలు నిర్వహించాము. ఇప్పటి వరకు కూడా స్పందన లేదు. 10 సంవత్సరాలు 11 సంవత్సరాలు బీజేపీ పరిపాలనలో
ఏదైతే పరిపాలన జరుగుతున్నదో పరిశ్రమల్ని భూతపడగొట్టడం జరుగుతున్నది. ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో తలమానికంగా ఉన్నటువంటి సిమెంట్ పరిశ్రమని పునఃప్రారంభించి భూములు కోల్పోయినటువంటి రైతులు ఏదైతే నష్టపోయినో ఆ రకంగా పునఃప్రారంభిస్తే వాళ్ళకు కొంత లబ్ధి చెందుతుందని చెప్పి మేము కోరుతూ उन्हाळ्याच्या तीव्रतेच्या पार्श्वभूमीवर विविध कामांसाठी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी आदिलाबाद नागरी मंडळाच्या तहसीलदार कार्यालयामध्ये चलिवेंद्र उभारण्यात आलेली आहे. तहसीलदार संपती श्रीनिवास यांच्या हस्ते शुक्रवारी रिबन कापून उद्घाटन करण्यात आले. त्यांनी स्वतः अनेकांना पाणी दिले. लोकांना या तहानेने त्रासलेल्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या चलिवेंद्र लोकांनी चांगला उपयोग करावा असे आवाहन त्यांनी केले. या कार्यक्रमामध्ये नायब तहसीलदार बी विजयराव आणि RS रेड्डी आलिम कार्यालय कर्मचारी आदी सहभागी झाले होते. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అర్బన్ మండల సిబ్బంది సౌజన్యంతో జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశం మేరకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అర్బన్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వివిధ పనుల నిమిత్తం పట్టణ ప్రజలు సర్టిఫికెట్ల కోసము భూమి రికార్డుల కోసం కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు. ఎండాకాలం కాబట్టి ఈ సమ్మరు హీట్ వేవ్స్ నుండి ఉపశమనం పొందడానికి కార్యాలయంలో చల్లటి నీటి కేంద్రాన్ని చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సౌకర్యాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. बेला मंडळात 10वीच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहे. विद्यार्थी 1 तास लवकर परीक्षा केंद्रावर पोहोचले असून तपासणी करण्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांना केंद्रात पाठवले. तर पहिल्याच दिवस असल्याने त्यांच्यासोबत विद्यार्थी आणि त्यांचे पालकही आल्याने केंद्रावर गजबजले आणि विद्यार्थ्यांनी सकाळी 8:30 पर्यंत केंद्रावर पोहोचून त्यांची हॉल तिकिटे तपासली. परीक्षा केंद्रावर कलम 144 लागू करण्यात आले. यावेळी परीक्षा केंद्राच्या मुख्य अधीक्षकांनी सांगितले की बेला मंडळ या केंद्रावर 279 तर सांगडी येथील 90 विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुविधांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. పదో తరగతి పరీక్షల మొదటి రోజు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల బేలలో మన పరీక్ష సెంటర్లో 279 మంది పరీక్షకు హాజరవబోతున్నారు. మనకు పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయినాయి. అన్ని సౌకర్యాలతోటి పిల్లలు ప్రశాంతంగా పరీక్ష రాసుకొని వెళ్ళేటట్టుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నాము. పిల్లలకు 9:30కు పరీక్ష మొదలవుతుంది. 12:30 వరకు పరీక్ష పూర్తవుతుంది. निर्मल जिल्ह्यातील मामाडा मंडळातील पोंकल गावातील शासकीय हायस्कूलच्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी विशेष बसची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मुख्याध्यापकांनी अरविंदचे जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव यांच्याकडे 10वीच्या परीक्षेच्या या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना बस सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देत या 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बसचे आयोजन करण्याचे आदेश RTC अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी विद्यार्थी, शाळेतील शिक्षक व ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त करत जिल्हाधिकारी व RTC अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. పాఠశాల నుండి ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమవుతున్నటువంటి SSC ఎగ్జామ్స్కి 126 స్టూడెంట్స్ పరీక్ష కోసం హాజరు కావడం అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి మామాడా సెంటర్లోని 2 సెంటర్ కేంద్రాల్లో
విద్యార్థుల రవాణా సౌకర్యం కోసం ఆర్టీసీ వాళ్ళు నిర్మల్ డిపో నుండి ఈ రావడానికి మార్నింగ్ 8:30 వరకు సెంటర్కి రీచ్ కావడానికి, అదేవిధంగా 12:30 తర్వాత పిల్లలు మంచి సౌకర్యవంతంగా ఇంటికి చేరుకోవడానికి ఆర్టీసీ వాళ్ళు కల్పించినటువంటి ఈ సౌకర్యానికి మా ఉన్నత పాఠశాల జెడ్పీహెచ్ఎస్ కొనకల్ వారి తరఫున మరియు గ్రామస్తుల తరఫున కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇక ముందు కూడా అవసరాన్ని బట్టి ఈ रकमायनటువంటి సౌకర్యాన్ని మా పాఠశాల విద్యార్థులకు కల్పిస్తారని కోరుతू थँक्यू. निर्मल जिल्ह्यात शुक्रवारपासून इयत्ता 10वीच्या वार्षिक परीक्षा सुरू झाल्या. एकूण 47 परीक्षा केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यार्थी तासभरापूर्वीच केंद्रावर पोहोचले आणि त्यांची कसून तपासणी करण्यात आली. त्यांना आत येऊ दिले. सकाळी 9:30 वाजता पहिली तेलुगू भाषा परीक्षा सुरू झाली. परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची चांगलीच तासभर घडली. सर्व परीक्षा केंद्रावर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तही केला होता. जवळपासचे झेरॉक्स केंद्र बंद करण्यात आले. परीक्षा आयोजित करण्यासाठी 523 निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यावर देखरेख करण्यात आलेली आहे. जिल्हा पब्लिक बाग डिजिटल वॉच के सेम चेक करो इनके मुंह बाटल ओपन मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर शहरामध्ये 10वीच्या परीक्षेसाठी सशस्त्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. परिमंडळातील 3 केंद्रावर एकूण 673 विद्यार्थी परीक्षा देत असून त्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली. परीक्षा केंद्रावर कोणतीही अनुचित प्रकार न घडता कलम 144 लागू करण्यात आले. सिटिंग शावत तसेच फ्लाइंग शावत पथकाचे द्वारे विशेष तपासणीही करण्यात आली. जवळपासची झेरॉक्स केंद्र बंद करण्यात आले. तसेच सकाळी 9:30 ते दुपारी 12:30 पर्यंत परीक्षा सुरू राहणार. ఈ రోజు నుండి మండలంలో 10th ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని పోలీస్ పరంగా అన్ని బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. పరీక్షలకు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చుట్టుపక్కల బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. పరీక్షా కేంద్రానికి దగ్గరలో ఉన్న అన్ని జిరాక్స్ షాపులు కానీ ఎలాంటి షాపులు లేకుండా అన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా జిరాక్స్ షాపులను వాళ్ళందరికీ నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే వరకు కూడా वाटनी తీయకుండా మూసేయించడం జరిగింది. అన్ని एग्जाम्स కూడా పకడ్బందీగా జరిగేటట్లుగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. संयुक्त जिल्ह्यातील आदिवासी ही भरभराट झालेली आहे. ते वर्षातून एकदा मार्च महिन्यात उगवतात. आदिवासी इप्पा वृक्षाला देवता मानतात. ते त्याला भीमला मर्रा भीमला पेन म्हणतात. यातून आदिवासी रोजगार मिळतो. सकाळी फुले जमिनीवर पडतात. आदिवासी गोळा करतात आणि ते घरोघरी येऊन जातात आणि घरच्या आवारामध्ये वाळतात आणि वापर करून गार आणि इतके पिठाचे पदार्थ बनवतात आणि पौष्टिक अन्नही वापरतात. हे खाल्ल्याने आदिवासी बलवान होतात. इतर फुलेही इतर व्यापारी किंवा जीसीसीला विकून उत्पन्न मिळवतात.
ते तक्रार करतात की पूर्वी अनेक झाडे होती, परंतु कालांतराने त्यांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी होत आहे. जंगलतोड करणारे तस्कर झाडेही सोडत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यांना बेरोजगार केल्याचा आरोपही आहे. वनाधिकाऱ्यांनी जंगलातील वृक्षाची संख्या वाढवण्याच्या दिशेने काम करावे. तर एप्रिल महिन्यात संयुक्त जिल्ह्यातील जंगलात आदिवासी सर्वत्र फुले गोळा करताना दिसतात. अलीकडच्या काळामध्ये अशक्तपणा वाढत असून आदिवासींमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांना आता फुलांपासून बनवलेला पौष्टिक आहार दिला जात असून अशक्तपणाचा मुक्तता केली जात आहे. आदिवासी महिलांनी उटनूर मंडळातील एक्स रोड येथे आदिवासी फूड नावाचा लघु कुटीर उद्योगही सुरू केलेला आहे. आता ऊस विकत येऊन ब्राऊन बनवून ते स्वयंरोजगारही करत आहे. ఏజెన్సీ అడవులలో విప్ప పూలు తెల్లవారుజామున కనువిందు చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆదివాసులు విప్ప పూలను తెల్లవారుజామున సేకరించి వాటిని ఎండబెట్టి ఆహార పదార్థాలుగా తయారు చేసి తింటూ ఉంటారు. విప్ప పూల ఆహార తినడం వలన రక్తహీనత ఉండదు, మనుషులు దృఢంగా ఉంటారు. ఆదివాసులు తమ దేవతలకు నైవేద్యాలు కూడా సమర్పించుకుంటారు. దీన్ని చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. విప్ప పూలను మార్కెట్లో విక్రయించి ఉపాధి కూడా పొందుతూ ఉంటారు ఆదివాసులు. కనక ప్రతిభ మాలవై సర్పంచ్ని. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఆదివాసులు ఏం చేస్తారంటే ఇప్ప పువ్వులు పొద్దున్నే మహిళలందరూ కలిసి అడవికి వెళ్ళి ఇప్ప పువ్వులను సేకరించి వాటిని ఎండబెట్టుకొని ఆహార పదార్థాలుగా ఊట్నూరులోని ఆహార ఇప్ప పువ్వు లడ్డు కేంద్రం ఉంటుంది. ఆ కేంద్రంలో మహిళలు ఇప్ప పువ్వులను ఎండబెట్టి అక్కడికి సరఫరా చేస్తారు. ఇప్ప పువ్వులను చనిపోతే ఆదివాసులలో కారునని ఆ ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇప్ప పువ్వు సారని అట్లా ఇస్తే ఆ కారులా దాన్ని కూడా నైవేద్యంగా చేస్తారు. మరియు ఆదివాసి మహిళలు రక్తహీనతతో బాధపడుతూ ఉంటే ఆదివాసులు ఇప్ప పువ్వులను गारेलागा చేసి తింటారు. गेल्या 3 दिवसापासून रखडलेली जैनतच्या कृषी मार्केट यार्डमध्ये चण्याची खरेदी पुन्हा सुरू झालेली आहे. जैनत पीएसएसचे अध्यक्ष बालुरी गोवर्धन रेड्डी यांनी शुक्रवारी चणे खरेदी पाहणी केली. यावेळी गोवर्धन रेड्डी म्हणाले की जिल्ह्याच्या विशेष आदेशानुसार चण्याची खरेदी पुन्हा सुरू झालेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जुन्या लोकांकडून खरेदी करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. మండల కేంద్రంలో గత 3 రోజుల నుంచి నిలిచిపోయినటువంటి జనరల్ కొనుగోలు మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రారంభం కావడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇంటర్వ్యూని అయ్యి వారు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినందుకు మరి ఆర్డర్ ప్రకారం ఇక్కడ కొనుగోలు అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ సభ్యులుగా మరి మేడం గారు కూడా రావడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎస్ఐ గారి బందోబస్తు మధ్యన మరి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ శనగ కొనుగోలు మరి ఈ కొనుగోలు పాత వాళ్ళతోటే కొనుగోలు చేయించాలని చెప్పి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్ ఇవ్వడం వలన మరి పాత ముక్కడం నడపడం అనేది జరుగుతున్నది. రాబోయే సీజన్లో మరి జవార్ కావచ్చు లేకపోతే వచ్చే సీజన్ ఖరీఫ్ రబీలో వచ్చే పంటలకు మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడు టెండర్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. అది ఎవరెవరికైతే టెండర్లు వస్తాయో వచ్చే సంవత్సరం వాళ్ళు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తారని చెప్పి రైతులకు తెలియజేస్తుంది.
काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक कार्यक्रमही राबवले। त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। 10वी वर्गाच्या परीक्षेचा पहिला दिवस, जिल्हाभरातील 52 केंद्रावर तडगा पोलीस बंदोबस्त। दहा परीक्षा केंद्राची पाहणी करणारे जिल्हाधिकारी आणि SP, केंद्राच्या व्यवस्थापनासाठी अधिकाऱ्यांकडे अनेक सूचना। आदिलाबादमध्ये यूट्यूबच्या मदतीने चोरीचा नवा प्रकार, लॉकरमधून सोनखळी चोरीला गेली असून आरोपींना अटक। DSP जीवन रेड्डी यांनी प्रकरणाचा तपशील मीडियासमोर उघड। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज।